외출하기 참 좋은 날입니다. 계절에 맞는 새 옷도 장만하고 생필품도 구입해야 하는데 어디가 싸고 좋은 물건이 있을까요? 영국 사람들이 즐겨 찾는 대형 쇼핑몰. 이곳엔 각종 브랜드 체인점이 600여 개가 넘습니다. 근데 특이하게도 이 쇼핑몰 중앙에 전통시장이 있습니다. 180개 점포에서 채소, 과일, 고기와 같은 신선식품을 판매합니다. So the regeneration around it, the market is there, the market is staying, it will be there for years to come, and it's about everybody working together. 대형 쇼핑몰 안의 전통시장에는 물과 기름 같은 관계지만 이들이 지역 상권을 살린 주역입니다. City centre footfall is increasing. Use of Coventry is increasing in terms of retailers. 그동안 경쟁 상대로만 생각했는데 대형 유통업체가 있어야 전통시장도 살 수 있다는 발상의 전환을 한 것입니다. We have quite a few large department stores in the city centre, but without those, people wouldn't come into the city centres. 일단 사람을 끌어모아야 돈도 모인다는 생각이 적중했습니다. The market is what makes shopping centres unique, because there's lots of shopping centres around the country, but there's very few that have markets attached to them. 우리가 모르던 이들의 아주 특별한 동거 이야기가 궁금합니다. 투, 플라멩코, 피카소, 그리고 축구의 나라. 네, 여기는 스페인입니다. 수도 마드리드의 구도심에는 특별한 동굴을 하는 시장이 있는데 벌써 10년째입니다. 여든 4개의 상점이 오밀조밀 모여있는 산타마리아 전통시장. 80년 전 스페인 내전으로 폐허가 된 마을에 떠돌이 행상들이 오가면서 자연스럽게 형성된 시장입니다. 300개가 넘는 점포로 성업을 이루던 때도 있었습니다. 한창 때에 비하면 덩치가 많이 줄긴 했지만 그래도 시장을 찾는 손님들은 꾸준합니다. Porque me gusta el mercado de acá, las personas son muy rápidas para atenderte, no te atrasan tanto y pues son muy aseados sobre todo. 전통시장 특유의 정과 인심은 우리나 스페인이나 마찬가지인가 봅니다. Conoces a la gente, hablas y bueno, estás un poco a gusto. En los centros comerciales es una cosa como automática, compras, pagas y te largas. 같은 시각 스페인 최대 유통업체인 메르카도나 슈퍼마켓. 역시 스페인 대표 기업답게 손님들로 북적이는데요. 각종 공산품을 저렴한 가격으로 소비자에게 공급하고 있습니다. Una o dos veces, porque la calidad del precio está bien, porque luego ya puedes comprar pescado, carnes, otras cosas abajo. Ahí abajo también, mercado que está muy bien de pescado, carnes. 아래층에는 전통시장, 위층에는 대형마트. 우리에겐 낯선 모습이지만 스페인 마드리드 구도심 산타마리아의 풍경입니다. 이들의 아주 특별한 동거는 폐쇄위기까지 내몰렸던 전통시장을 부활시켰습니다.
1층 전통시장은 생선, 고기, 채소, 과일 등 신선식품을 맡았고 2층 대형 슈퍼마켓에선 그 외의 제품을 책임집니다. 같은 먹거리라도 다르게 판매하는 것이 동고의 원칙입니다. Son hamburguesas de pollo, le hemos introducido, es carne picada de pollo con cebolla pochada y las envasamos en paquetes de 2 unidades. 이 시대 소비자라면 누구나 재래시장에 비해 대형마트가 편리하다는 건 공감하고 있습니다. 하지만 산타마리아 시장에서는 특별한 동굴을 통해 마트의 편리함과 재래시장의 인심이라는 2마리 토끼를 잡았습니다. 이러니 지갑을 열지 않을 수 없겠죠. Y yo pues he cogido la costumbre de, como vivo cerca, pues también venir aquí a comprar. Aparte que es un sitio, no sé, es como un poco familiar. 하지만 깐깐한 손님들 앞에서 방심은 금물입니다. 전통시장 상인들은 대형 유통업체에 뒤지지 않는 최상의 제품들로 보답합니다. Porque si entramos en la batalla con ellos en precios, seguramente que perdamos, casi seguro. Hay que vender calidad a un precio razonable, fresco, ahí sí podemos competir. Que se hacen en este mercado. 현대인들의 소비 패턴에 맞춰 스마트폰 애플리케이션까지 개발했는데요. Para que todos los clientes puedan 시장 위치와 상품 정보를 손쉽게 확인할 수 있습니다. 또 하나 재래시장의 취약점이었던 상점 위생과 서비스까지 개선하니 대형 슈퍼마켓과 비교해도 손색이 없습니다. Es un síntoma de limpieza, es una prenda blanca clara, da un síntoma de limpieza y bienestar para el producto y demás. 80년의 역사와 전통을 자랑하는 마을 시장이 스페인 최대 유통업체와 한 지붕 아래 살게 된 데는 그만한 이유가 있습니다. 스페인에도 산업화 바람이 불고 경쟁력을 갖춘 대규모 상점들이 들어서자 낡고 오래된 전통시장은 소비자들에게 외면받았습니다. Hace 10 años el edificio estaba en una ruina muy grande. O sea, hacía falta asumir unas obras que nosotros pues ya no teníamos dinero, los comerciantes del mercado no tenían dinero para hacerse cargo de esa reforma. 소비자들은 새로운 것을 찾아 빠르게 움직였고 전통시장 매출은 곤두박질 쳤습니다. 폐업하는 가게도 늘어 결국 300개가 넘던 전통시장 내 매장은 3분의 1로 줄었습니다. Hombre, se sintió claro porque la gente venía menos. Que llegó el momento que o tenían que cerrar o tenían que hacer algún cambio. 죽느냐 사느냐 생계가 걸린 문제입니다. 상인들은 상권을 되살리기 위해 적과의 동거를 결심했습니다. 시장 건물 안에 대형 유통업체를 입점시키는 것이었습니다. 그런데 그 많은 업체 중에 왜 메르카도나였을까요? ¿Por qué se eligió Mercadona? Pues concretamente porque dentro del abanico de supermercados que hay en España, Mercadona era la que no tenía tanto nivel en el producto fresco o perecedero, que es el mercado lo fuerte. 2006년에 사업 확장에 열을 올리던 대형 유통업체 메르카도나는 660만 유로, 82억 원 이상을 전통시장 재건축 비용에 지불했습니다. Y de las ofertas que recibimos, la que más nos gustó fue la de Mercadona. Mercadona se hizo cargo de la reforma total del edificio. Muchos comerciantes, incluso en ese momento, tomaron la decisión de ceder sus puestos para que el Mercadona tuviese el espacio que necesitaba. 결과는 대성공이었습니다. 건물은 쾌적해졌으며
화사한 조명의 상품 진열대와 편의시설까지 갖추고 나니 고객들이 시장으로 돌아왔습니다. Bueno, generalmente en los dos lados, porque en el lado de la carne, pues nada que ver. Me prefiero la carne de fuera del mercado que Mercadona. Pollo, pescado, afuera. Y por dentro otras cosas más, pero... 절반 이하로 뚝 떨어졌던 매출은 2배로 껑충 뛰었습니다. Sí son competitivos, pero en esos sectores no son competitivos las grandes superficies porque el ciudadano lo que quiere o lo que busca es un trato mucho más directo con la persona que al final le está vendiendo esos productos. Y eso solamente lo pueden propiciar hoy por hoy los mercados tradicionales. 좋은 사업 파트너를 만난 덕분에 메르카도나 역시 매출이 늘었고 현재 1,500개의 매장을 보유한 스페인 최대 유통업체로 성장할 수 있었습니다. 한 지붕 두 가족, 이들의 동거는 상생이란 이름으로 10년째 이어지고 있습니다. No hay prepotencia por parte de ninguna de las partes y bueno, estamos encantados. (1970년대) 후반 청주에서 처음으로 들어선 주상복합형 시장입니다. 당시만 해도 200여 개의 상점이 있었고 85세대 아파트 주민들로 문정성시를 이뤘습니다. 예전 같으면 한창 바쁠 시간이지만 지금은 70% 이상이 빈 점포로 겨우 40개 상점만 영업 중입니다. 하루 종일 장사를 해도 수중에 들어오는 돈은 단돈 몇만 원. 휴업 상태나 다름없습니다. 여덟 때 같은 데는 뭐 아침도 못 먹고 막 점심 때 가서 아침을 먹을 정도로 손님들이 계속 와서 손님 물건을 팔고 그랬었죠. 그런데 지금은 뭐 아침 한 8시, 9시까지 되도록 뭐 마수도 못할 때도 많아요. 한때 지역 최고의 상권을 자랑했지만 인근에 대형마트가 들어서고 도시가 점점 공동화되다 보니 시장은 생기를 잃었습니다. 그럴싸한 주차장 하나 없으니 발품 팔며 옛 시장을 찾을 리 만무합니다. 주차관리공단에서 스티커를 발부를 받습니다. 그러면 5,000원, 10,000원어치 사러 왔다가 4만원짜리 스티커 받으면 이 동네 다시 안 오지 않습니까? 그런 경우 주차가 제일 우선이고요. 손님이 없으니 장사가 안 되는 건 당연한 일. 남아있는 상인들이나 지자체 역시 영세해진 시장 재건 사업에 손을 놓았습니다. 아케이트포장 좀 보수 좀 해달라고 말씀을 한번 하시던데 그래 좀 상인분들이 왜 자꾸 빠지냐고 그랬더니 지금 근근히 그냥 끌고 가는 그런 실정이라고만 말씀하시고 그런 말씀하시고 아직 상인회에서도 적극적인 대처를 아직 못하고 있는 것 같더라고요. 상인회의 도움을 청하기도 했지만 전통시장 기준 미달로 지원받기도 어려운 상황입니다. 먹지 않아도 배불렀던 그때로 돌아갈 수는 없을까요? 대구광역시 구마종합시장 1982년 주거지역에 들어선 대규모 시장입니다. 사람 손을 탄 지가 언제였는지 지금은 시장의 기능을 거의 상실했습니다. 서너 개의 탁자를 놓고 술과 간단한 음식을 판매하는 식당. 10년 넘게 지켜온 생활터전이지만
주인은 당장이라도 떠나고 싶습니다. 가게가 안 팔리고 새가 안 나가니까 어쩔 수 없이 있어야 되고 다른 데 가서 할 데가 없으니까 그러고 여기 있는 지가 오래됐으니까. 손 놓고 놀 수만은 없으니 문이라도 열어놓자는 겁니다. 이런 식으로 장사하는 집이 건물 전체 50개 점포 중 4곳뿐입니다. 30년 전 구마시장은 4층 건물 아파트와 인근 상가를 포함해 200여 개의 상점이 즐비했습니다. 명절이면 하루 수천 명이 몰리던 장터였지만 이제는 흐릿한 과거가 됐습니다. 시장인데 뭐 상가가 장사가 안 되니까 들어오는 사람도 없고 점포 한 칸 두 칸 가는 사람들도 전부 객지 있고 여기 지금 형성이 안 됩니다. 전남 순천에는 서해와 남해가 키워낸 온갖 농수산물이 모이던 역전시장이 있습니다. 역 근처로 사람과 물건이 모이는 건 당연한 일. 그래서 생겨난 장터가 바로 순천 역전시장입니다. 과거에는 임금님 수라상에 올리는 진상품이 거래됐을 정도로 귀한 물건이 많았던 곳입니다. 하지만 옛 명성은 사라진 지 오래입니다. 시장을 평생 직장으로 여기며 살아왔는데 언제 실업자가 될지 모릅니다. 그냥 사람 발들이 될 데 없이 잘 됐지. 요새는 어디 사람 어디 있어요. 우리 옛날에 그 단골 손님 아니면 장사 못 해먹어요, 아내가. 그래서 단골 손님 예전에 좀 있던 손님이 찾아와서 여기서 장사를 해먹고 살지. 지금 장사 안 되고 사람이 하나도 없잖아요, 여기가. (8,000제곱미터) 1,000개가 넘는 점포와 노점은 이제 300여 개만 남았습니다. 10년 전부터 시장 주변으로 대형마트가 6개나 들어섰습니다. 전통시장은 직격탄을 맞았습니다. 젊은 사람들이 안 오잖아요, 재래시장을요. 이제 나이 드신 분들은 차츰 시장 보는 게 줄어들고 젊은 사람들은 저런 마트로 가버리니까 당연히 재래시장은 안 되죠. 시장 재건을 위해 지난 5년간 26억 원을 투입해 주차장도 만들고 광고탑도 세웠지만 회복되지 않았습니다. 자고 일어나면 동네마다 대형마트와 기업형 슈퍼마켓이 들어섰습니다. 주부들의 소비 패턴은 빠르게 변했고 골목 상권이 무너지는 건 한순간이었습니다. 지난 1993년을 시작으로 우후죽순 늘어난 대형마트. 20여 년 동안 전국엔 500여 개의 대형마트가 생겼습니다. 공룡기업의 등장으로 시장의 소비 생태계가 흔들리자 상인들은 생계를 위해 거리로 나섰습니다. 어느 정도 반경에는 대형마트가 입점하지 못하도록 한다거나 들어올 때 상인들과 협력하고 지역사회와 논의하고 이런 구조로 들어와야 되는데 그냥 온갖 편법을 다 동원해서 그냥 들어온 거예요. 그러니까 게임이 되지 않죠. 영세 상인들은 길고 긴 사투 끝에 대형마트 입점 제한과 영업시간 규제라는 성과를 끌어냈습니다. 정부도 전통시장 시설 개선을 위해 매년 2천억 원을 지원해 활성화 정책을 펼쳤습니다. (35만) 명의 영세 상인들의 생계와 지역 경제를 살리는 정책. 하지만 결과는 참담했습니다. 전국 1,500개가 넘는 전통시장의 매출은 매년 10% 이상 감소했고 같은 기간 대형마트의 매출은 40조 원을 넘어서며 전통시장과의 격차는 2배 이상 벌어졌습니다. 신도심으로
상권들이 다 이동을 하고 있습니다. 그렇지만 전통시장 같은 경우는 대부분이 구도심에 많이 유치를 하고 있어요. 소비력이 있는 사람들이 신도심으로 이동을 하니까 전통시장 매출도 줄고요. 이런 그 정책이 있었기 때문에 그래도 이 어떤 사회 안전망으로서 버팀목이 되어 있지 않은가. 그래서 만약에 그 정책이 없었다면은 이 전통시장이 더 빠르게 무너져 있을 수도 있지 않는가. 뿌리째 흔들리는 생활터전. 하지만 시장을 살리고자 하는 상인들의 의지도 부족했습니다. 아케이드 사업을 추진할 경우 국비가 60%, 지방비가 30%, 자부담이 10% 비율로 추진하고 있습니다. 하지만 결국 사업을 한다고 사업을 시행을 해놓고 자부담을 충당할 수가 없어서 사업을 실패하는 경우가 많습니다. 아케이드 사업 같은 경우는 왜 선뜻 해달라 소리를 못하는 게 거기 자부담이 한 10%가 있습니다. 그러다 보니까 그거는 상인분들이 부담해야 되는 비용이라 그것들 때문에 보수를 좀 해달라고 하고 신설을 잘 요구를 안 하고 있습니다. 고정 수입이 보장되지 않는 상황에서 장기적인 시설 투자는 밑빠진 독에 물붓기일지도 모릅니다. 내가 여기에 또 하나 리모델링을 하고 그런 여력이라든가 그런 생각을 안 가지고 자기에서 그냥 끝나려고 하는 개념 때문에 추가적으로 이제 뭐 투자를 하지 않는 것 같습니다. 일부에선 대형 유통업체에 대한 정부의 영업 규제에 문제가 있다고 지적합니다. 대형 유통업체나 이제 그 SSM 그런 부분들을 강제 휴일을 적용해서 그 휴일을 적용하면 나머지 그 휴일들은 전통시장을 이용하지 않을까라는 이제 생각에 그 정책을 시행했는데 전통시장이 늘어나긴 늘어났는데 매출량이 늘어나긴 늘어났는데 대형 유통업체가 줄어드는 분보다는 좀 덜 늘어났어요. 분명성 기존에 보다 효율성 있는 그런 기업들이 대기업과 연관되었다는 이유로 소비자에 가까이 접근하지 못하게 함으로써 소비자만 오히려 피해를 입었다. 유통구조의 변화를 무시한 정책이었다는 비판도 제기됐습니다. 영세 상인들이 경쟁력을 갖춰야지요. 그리고 정말 중요한 정책은 소비자들이 영세 상인을 찾아가고 싶도록 만드는 정책이어야 해요. 못 가게 막아서 어쩔 수 없이 재래시장을 간다 또는 영세 상인을 찾는다 이런 식의 정책은 곤란하죠. 자신들의 논리와 이익에 매몰돼 갈등의 골이 깊어져 갔고 재기를 꿈꾸던 전통시장은 해법을 찾지 못해 결국 애물단지가 됐습니다. 살기 위한 몸부림이었는데 서로에게 큰 상처만 남겼습니다. 과연 우리의 오랜 삶의 터전이 이대로 사라지는 걸까요? 우리나라보다 대형마트가 70년 이상 먼저 생겨난 영국. 영국 사람들은 대형마트와 전통시장의 갈등을 어떻게 풀었을까요? 런던에서 150km 떨어진 코번트리. 1950년대 자동차 공장이 번성하면서 상권을 다졌고 우리 눈에 익숙한 테스코를 비롯해 글로벌 기업들이 매일 치열하게 경쟁합니다. 코번트리 시장 안에는 백화점과 편의점, 대형 유통업체 등 180여 개 상점이 모여 있습니다. 특이한 점은 전통시장을 상점들이 둘러싸고 있는데 어딜 가든 꼭 시장을 거쳐야 합니다. 더 좋은 것은 각 층마다 연결되어 있는 주차장을 전통시장과 대형마트 이용객 누구나 사용할 수 있다는 겁니다. 주차 고민 없이 원하는 곳에서 장을 볼 수 있으니 가지 않을 이유가 없습니다. When you say competition with larger shopping
retailers in Coventry city centre. We do try to work together because although we're all competing against each other, we're all trying to attract the people into the city centre. 이들은 지난 60년간 상호 협력을 통해 전통시장과 유통업체들이 함께 살아가는 방법을 실천하고 있습니다. 그 결과 일주일에 평균 10만 명 이상이 다녀가는 코번트리의 명소가 됐습니다. Every other week, because everything's so fresh and very reasonable. Much more reasonable than buying in the shops. So. Fruit is fresh meat. I come every day here. 대형 유통업체의 틈새 속 생존 비결은 모든 물건을 갖춰놓는 겁니다. 180여 곳 전통시장 점포마다 다양한 상품을 준비해 손님을 기다립니다. 식료품부터 서적까지 각국의 물건이 다 있는데요. 우리나라의 라면도 눈에 띕니다. 특히나 유학생들에겐 코번트리 시장은 천국입니다. Which makes me just feel like home, which is quite better than the supermarket. And it also sells some food from my hometown. And it really reminds me of my hometown, which is quite good. 도매시장을 통해 들여온 저렴한 가격의 신선 상품도 대형 유통업체를 앞서는 비결입니다. 살인적인 물가로 소문난 영국에서 가격이 싸다는 건 상당히 매력적입니다. The price in the market is probably cheaper than the supermarkets. The supermarkets buy, they're not really sure where it comes from. So we have stuff that actually comes from China, Asia, Korean mushrooms. We have things that come from all over the country. 전쟁 이후 재건된 영국 코번트리 시장은 지난 1970년대 위기를 맞았습니다. 인근의 자동차 공장과 방직 공장이 문을 닫으면서 주민들이 떠났고 시장은 급격히 쇠퇴했습니다. And slowly, as the factories have gone, the workers have gone, so we really did have to sort of reinvent ourselves. So probably between 10 to 15 years ago, things really changed and were quite difficult. 전통시장의 몰락은 지역 상권의 위기로 이어졌습니다. 하지만 상인들은 주변 쇼핑몰, 유통업체들과 함께 상권을 되살리기 위한 기금을 마련했습니다. 600개 업체가 총 수익금의 1.1%를 기부해 매년 10억 원이 모이고 있습니다. Retailers will contribute yearly 1.1% of the rateable value of their businesses, and then that money goes towards a committee which I'm involved with, which will make decisions with the help of the retailers in terms of how we spend that money. 상대를 밟고 올라서기보단 손을 잡고 함께 걸어야 살아남을 수 있다고 판단한 겁니다. The shopping centres want to be attached to this market because we draw a lot of people into here. So one of the conditions of when they built the shopping centre next door to us was that there was a doorway leading from the market to the shopping centre. 십시일반으로 기금을 모아 상권을 살리니 자연스레 시장 매출이 늘었고 고객 만족도 역시 높아졌습니다. 코번트리 시장은 지난 2007년과 2010년, 지난해까지 세 차례 영국 최고의 시장으로 선정되는 쾌거를 이뤘습니다. It's not just a shopping place, it is a social experience as well. And because it is in the heart of the city, it is very much part of the city. Everybody who lives in Coventry knows the market.
이번엔 스페인의 또 다른 시장으로 가보겠습니다. 이곳엔 마드리드시에서 관리하는 특별한 시장이 있는데 스페인 여행객들 사이에선 입소문이 자자합니다. 시장인지 카페인지 모를 정도로 광장 야외 테라스가 인상적입니다. 여행자들에겐 관광 명소이고 주민들에겐 쉼터가 되는 곳, 스페인 산안톤 시장 광장입니다. 시장의 중앙 건물 안에는 맛있는 냄새로 가득합니다. 유럽 하면 치즈를 빼놓을 수 없죠. 이 가게에선 유럽 전역에서 생산한 장인들의 수제 치즈를 판매하는데요. 그 가짓수가 무려 200개가 넘습니다. 흔히 맛볼 수 없는 특별한 치즈를 위해 찾아오는 손님만 하루 수백 명에 달합니다. La filosofía de la tienda es trabajar con productores muy pequeñitos, artesanos. Nos recorremos todas las ferias de quesos en España, en Francia, en Italia, y traeremos. La idea es que el cliente venga a buscar un queso porque no lo encuentra en otro sitio, ¿no? 공장에서 대량으로 찍어내는 제품 대신 산안톤 시장에서만 구할 수 있는 특별한 상품으로 손님을 현혹하는데요. 개인 취향을 중시하는 현대인의 소비 패턴에 딱 맞는 전략입니다. 주말에는 6,000명 이상이 다녀간다고 하니 자랑할 만합니다. Es como más artesano, yo creo que compran la fruta directamente de los huertos y un supermercado pues compra mucho más volumen y se nota en el sabor. Yo por ejemplo he comprado tomate porque el tomate se nota muchísimo y la fruta, bueno, en esta frutería se come súper bien. (4년) 전 산안톤 시장 상인들은 빠르게 변하는 고객들의 소비 심리를 분석하고 외식을 선호하는 스페인 사람들의 문화를 고려해 대대적인 구조 변경을 시도했습니다. 1층엔 기존 전통시장의 상품 중에서 경쟁력을 갖춘 신선식품 위주로 매장을 채웠습니다. 건물 2층에는 동서양 각국의 음식을 맛볼 수 있는 식당으로 구성했습니다. 쇼핑과 식사를 마치면 3층 옥상에서 담소를 나눌 수 있게 꾸몄습니다. 그리고 건물 지하에 전통시장의 경쟁 대상이었던 대형 슈퍼마켓을 입점시켰습니다. Sí, porque hay mucho tipo de gente, hay muchos sitios que ver, hay muchos... Además hay varios espacios diferentes, no solo es comida, también está el espacio trapecio, la terraza. Entonces es un lugar interesante. 전통시장에 대형 슈퍼마켓 입점을 두고 처음엔 반대도 많았습니다. 하지만 소비자들이 공산품을 구입하는데 불편함이 없도록 하기 위한 선택이었고 그 결정이 틀리지 않았음을 알 수 있습니다. Que normalmente atrae a muchísima gente, era una forma también de que la gente del barrio se acercara a este espacio y al menos lo mirara y lo observara. Nosotros hemos pensado que era una actividad complementaria. 산안톤 시장도 한때는 어려움이 많았습니다. 대형 유통업체의 확장으로 스페인 전체 전통시장의 절반이 문을 닫았기 때문입니다. Han caído un poco cuando han salido los supermercados y las grandes superficies de comidas. Entonces, con los supermercados, los mercados tradicionales perdieron clientela. No tenían aquella clientela de los años 60, 70. 4년 전만 해도 38개 상점 가운데 문을 연 가게는 6곳에 불과했습니다. 시장을 살아남기 위해 변해야 했고 그 변화는
상인들이 주도했습니다. 300억 원에 달하는 리모델링 비용을 마련하기 위해 팔을 걷고 나섰습니다. Fuimos los comerciantes los que buscamos financiación, aunque luego el ayuntamiento sí nos dio una serie de ayudas, de subvenciones, ¿no? Para poder hacer toda la obra, ¿no? 물건을 사고 파는 시장에서 볼거리, 먹거리 풍부한 도시민의 쉼터가 됐습니다. 전통시장이 살아나면서 공동화돼가던 구도심까지 활기를 찾았고 인근 상권 역시 생기가 넘쳐납니다. Sí, ha crecido muchísimo la clientela y ha incrementado muchísimo el turismo. En porcentaje, pues habrá subido un 50 o 60%. 스페인 전통시장 상인들이 대형 유통업체와의 경쟁에서 살아남을 수 있었던 비결 중 하나, 바로 대규모 도매시장 덕분입니다. 동이 트기도 전에 전통시장 상인 2만 5천 명이 모였습니다. 농수산물 도매시장 멜카마드리드, 축구장 10배 크기라는데 상상 그 이상입니다. 거래는 월요일부터 토요일 매일 딱 2시간 동안 이루어지는데 과일, 채소, 생선, 곡물 등 다양한 농수산물이 전 세계로 공급됩니다. Tenemos los mejores y más variados pescados que hay en el mundo, aquí en este gran mercado que es Mercamadrid. 이전에는 상인들의 거래 범위가 한정되어 있었지만 유럽 최대 규모의 거래처가 생기고 나니 그만큼 선택의 폭이 넓어졌습니다. Frutos de contrastación. Cuando no hay temporada de manzana, traemos de Sudamérica, piña, aguacate y cualquier tipo de fruta rara y hostelería. 만약 이런 유통시설이 없었다면 제품의 신선도 유지부터 판매처 확보, 유통비 부담까지 상인들 입장에선 어려움이 많았을 것입니다. Porque es el mercado central. Allí es donde vienen todos los productos de varios puntos de España. De todos los puntos de España, todos los agricultores llevan allí las cosas y en Mercamadrid se venden. 좋은 물건을 신속하게 공급하기 위해 전통시장 상인들은 밤잠을 설치며 이곳을 찾습니다. 물건을 실어 나르기 위해 하루 동원되는 대형 트럭만 17,000여 대. 이 도매시장이 마드리드 시내 46개 전통시장을 포함해 스페인 전역의 농수산물을 책임집니다. 지난 1982년 전국의 도매시장을 한 곳에 모았더니 유통비가 줄었고 그 이득은 상인과 소비자에게 돌아갔습니다. Se tenía, pero muy fragmentado, porque antes uno tenía que ir a una parte de la ciudad por el pescado, a otra parte de la ciudad por la carne y a otra parte de la ciudad por la fruta. Ahora no, ahora está todo concentrado en un mismo punto y lógicamente genera un activo y una rapidez comercial que antes no se tenía. 멜카마드리드 도매시장이 우리와 다른 점은 경매 제도가 없다는 겁니다. 도매상이 직접 농산물을 재배하거나 산지에서 구입해 오는데 이 또한 불필요한 중간 유통 과정을 없애고 가격 거품을 줄이기 위해서입니다. 그 결과 멜카마드리드는 대형 유통업체와 견주어도 순색 없는 최고 품질의 농수산물을 전통시장 상인들에게 공급하게 됐습니다. Si de la otra forma tuvieras que ir solo a un almacén a abastecerte, tendrías que pagar más dinero. Pues no tendrías tanta oferta de producto. Gran alfombra roja, olvidar 불이 꺼지지 않는 도시의 밤. la fuerza del destino. Cuerda floja al mosca.
아주 특별한 동물은 전통시장과 대형마트에만 해당되는 건 아닙니다. 인근 직장인들은 물론 스페인을 찾은 관광객까지 약속이라도 한 듯 산미구의 시장에 모입니다. 여기에 소문난 맛집이 많거든요. 뭘 먹을지 고르는 것만큼 행복한 고민도 없습니다. 자, 어떤 음식이 입에 맞을까요? 상큼한 샐러드부터 생선 요리, 각종 술안주의 디저트까지 모두 말만 하면 오케이입니다. 아, 와인도 빠질 수 없겠네요. 관광객들은 산미구의 시장에서 맛있는 음식과 함께 여독을 풀며 새로운 추억을 만듭니다. I think it's one of the best places in Madrid. I have been here twice and I always come back when I'm here. Very interesting food and it's very delicious. Yeah. And it's also very nice to see all these different kinds of people from very different kinds of countries. And it's very interesting to be here. 지금은 관광 명소로 사랑받는 곳이지만 1916년 개장 당시만 해도 채소와 과일을 파는 동네 시장이 불과했습니다. 도심 공동화로 상권이 붕괴되자 과감히 관광 명소로 탈바꿈했습니다. El mercado de San Miguel es un mercado pensado para los turistas, para la gente de paso. El edificio originariamente era un edificio que era bien de interés cultural. 시장 주변의 마드리드 왕궁과 마요르 광장 등 전통문화유산이 시장을 살리는데 한몫했습니다. Especialmente la gente mayor que encuentra en los mercados un punto de reunión social diario y de generación de actividad cultural y económica. Es decir, yo creo que las nuevas tecnologías nunca van a cambiar los mercados tradicionales, entre otras cosas porque 생존을 위한 변화, 그리고 공존과 상생의 원칙은 이들의 반대편이 우리나라에도 감지되고 있습니다. 혹시 삼겹살 거리라고 들어보셨나요? 충북 청주에 있습니다. 평소에도 즐겨 먹는 삼겹살이지만 청주 시민들은 3월 3일 삼삼데이에는 서문시장 삼겹살 거리를 꼭 찾습니다. 올해로 벌써 4번째 삼겹살 축제를 열고 있는데요. 이날만큼은 저렴한 가격으로 섭섭지 않게 대접합니다. 구워 먹는 게 전부인 줄 알았는데 김치랑 볶아 먹기도 하고 달인 간장에 찍어 굽고 파절이와 곁들여 먹습니다. 하루 종일 지글지글 삼겹살 익는 소리에 가던 발길도 멈춥니다. 바다가 없다 보니 자연스레 고기를 찾아 영양 보충을 했던 중국 사람들. 고기도 먹어본 사람이 먹는다고 하지 않습니까? 질 좋은 암퇴지만 골라 다양한 조리법으로 삼겹살을 즐겨 먹었습니다. 그렇게 오늘날 삼겹살 거리까지 만들게 됐습니다. 고소하고 밖에서 먹으니까 분위기도 좋고 맛있어요. 맛있어요. 아, 이 분위기 특히 젊은 사람들이 많아서 더 좋네. 옛 기억 속의 청주 서문시장은 고속버스 터미널 옆에 있었고 집안 대수사가 있는 날이면 여기에서 장을 봐야 했습니다. 그러다 2000년도 터미널이 이전하고 10여 년 전에는 시장 바로 앞에 대형마트가 들어서면서 손님들의 발길이 끊어졌습니다. 하지만 상인들은 포기하지 않았습니다. 청주만의 맛을 찾아내고
삼겹살에서 답을 얻어 골목형 특화시장으로 다시 일어서고 있습니다. 돼지 한 마리를 먹을 수 있는 장소로 와서 뭐 족발집도 있을 테고 보쌈집도 있을 테고 뭐 이렇게 해서 돼지고기의 모든 부위를 맛볼 수 있는 그런 쪽으로다가 방향을 가닥을 잡고서 지금 가고 있는 중입니다. 직장인 대표 회식 메뉴 삼겹살. 삼겹살 하면 청주 서문시장입니다. 유동인구가 더 많은 서울 사정은 어떨까요? 이 시장 안엔 기업형 슈퍼마켓이 함께 있습니다. 여러 마켓처럼 다양한 품목의 제품을 갖추고 있는데 이제 더 이상 신선식품은 구입할 수 없습니다. 전통시장을 위해 매장 내 신선식품을 빼기로 한 겁니다. 쉽지 않은 결정이었을 겁니다. 하지만 신선식품이 빠지고 나니 전통시장과 슈퍼마켓 사이에 흐르던 팽팽한 긴장감이 풀렸고 상생을 위한 선택은 서서히 그 진가를 드러내고 있습니다. 서로 간의 그 상생, 이마트는 대형마트는 저희 1차 신선식품을 팔지 않아도 좋고 그와 관계로 저희 시장 상인들은 또 매출이 약 한 20% 정도는 지금 올라가고 있는 실정이죠. 작년 9월 신선 제품이 빠질 시에는 매출이 하강 곡선을 그렸습니다. 하지만 현재 구색을 확대를 하고 재래시장에서 판매하지 않는 상품들 위주로 확대를 하다 보니 현재는 매출에 있어서는 개선이 되고 있는 상황입니다. 전통시장에서는 대형마트에서 아이디어를 얻어 배달 서비스를 도입했습니다. 주문한 물건을 안방까지 배달해주니 저렴하고 신선한 전통시장 물건을 찾는 손님이 부쩍 늘었습니다. 딸기 8,000원이. 야, 딸기 8,000원씩. 자, 대세계 10,000원씩. 자, 딸기는 10,000원. 자, 17,000원. 경쟁 관계에서 상생 관계가 되니 불편했던 동거는 특별한 동거로 변했습니다. 이런 변화는 기분 좋은 소비를 낳았고 매출 상승으로 증명합니다. 소비자를 배려한 전통시장과 마트의 노력은 감동으로 이어집니다. 안에 들어와서 살려고 하면 불편하긴 하죠. 근데 여기 중국 제일시장이 바깥에 보면은 야채가 시장이 좋게 돼 있잖아요. 그래서 그렇게 큰 불편은 없는 것 같아요. 마트하고 같이 이렇게 뭐 장을 같이 볼 수 있고 그런 점이 굉장히 편리하고요. 또 마트는 마트대로 가격이 저렴한 게 많고요. 예, 그런 면이 다 좋은 것 같아요. 일부 전통시장에선 대형마트 못지않은 리모델링까지 추진하고 있습니다. 대형 유통업체 직원들이 전통시장을 찾아 그들만의 마케팅 비법을 전합니다. 진열이나 위생 상태나 뭐 이런 게 항상 재래시장은 그런 게 걱정이잖아요. 사실은 걱정인데 마침 이제 또 롯데에서 마트에서 이런 제의를 해와갖고 시범직으로 딱 지정을 해서 한 단계 더 업그레이드 시키기 위해서 지금 노력을 하고 있는 중입니다. 상대를 적으로만 봐왔는데 이젠 서로 잘 살기 위해 머리를 맞댔습니다. 전통시장 상인들도 잇따라 품질과 서비스를 높이기 위한 교육에 동참하고 있습니다. 변화가 시작되지만 그래도 우리네 전통시장이 풀어야 할 과제가 많습니다. 시설 보수, 서비스 개선 등 겉모습만 단장한다고 해서 전통시장이 다시 살아나는 건 아닙니다.
현재 전국의 전통시장 상인 중 점포의 자가 소유보다 임대로 꾸려가는 사업자가 절반이나 됩니다. 시장 건물주의 관심과 양보도 필요해 보입니다. 또한 전통시장만의 품질 경쟁력을 높이기 위한 제품 개발도 뒤따라야 할 겁니다. 김치의 원재료인 배추나 파나 마늘 이런 걸 파는 게 아니고 김치를 버무려서 저 지방마다 특색이 있는 김치를 만들어서 그래서 판매하는 것이 지금 현대적인 전통시장의 역할이라고 생각이 되거든요. 전통시장과 대형 유통업체의 공존, 공정한 경쟁과 활로 모색을 위한 새로운 변화들. 앞으로 어떤 놀라운 모습으로 소비자 앞에 당당하게 설지 벌써부터 기대됩니다. 엄마 손을 잡고 처음 갔던 시장은 별천지였습니다. 아버지가 좋아하시는 생선도 사고 할머니 드실 곶감도 사고 나면 알사탕 하나 사달라고 조르고 졸라 겨우 얻어먹었습니다. 넉넉한 인심, 따뜻한 온기와 웃음, 사람 냄새 가득한 장날의 추억을 장바구니 가득 담아 아이들에게 꼭 물려주고 싶습니다. 전통시장에 아주 특별한 동고가 계속된다면 그때 그 시장을 다시 볼 수 있을 겁니다.